வணக்கம். கதிர்மணி பார்வைகள் உங்களை வரவேற்கின்றது. இன்றைய தொகுப்புகளை வழங்குவது PF இன்பன். முக்கிய பார்வைகள். கர்நாடக மாநில நகரமன்ற அமைச்சர் மாண்புமிகு MTB நாகராஜ் தங்கவயல் வருகை. ராபர்ட்சன்பேட்டை, ஆண்டர்சன்பேட்டை வியாபார ஸ்தலங்களை நேரில் பார்வையிட்டார். அமைச்சருடன் தங்கவயல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திருமதி ரூபகலா சசிதர் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு முனுசாமி, மேல்சபை உறுப்பினர் திரு நசீர் அகமது, முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ஒய் சம்பங்கி, நகராட்சி மன்ற தலைவர் திரு வல்லல்வி முனுசாமி ஆகியோர் பங்கேற்பு. நீண்டகால பிரச்சனையான ராபர்ட்சன்பேட்டை MG மார்க்கெட் மற்றும் ஆண்டர்சன்பேட்டை மார்க்கெட் பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு காணும் வகையில் மாநில நகராட்சித்துறை அமைச்சர் திரு MTB நாகராஜ் அவர்கள் 22/2/2021 அன்று காலை சுமார் 11:45 மணி அளவில் தங்கவயல் வந்தார். அவருடன் கோலார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு முனுசாமி மற்றும் MLC திரு நசீர் அகமது ஆகியோரும் வருகை புரிந்திருந்தனர். ராபர்ட்சன்பேட்டை சுராஜ்மல் சதுக்கம் வந்த அவர்களுக்கு தங்கவயல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ஒய் சம்பங்கி, தங்கவயல் நகர அபிவிருத்தி குழும தலைவி அஸ்வினி தலைமையில் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து அமைச்சர் நாகராஜ் மற்றும் MP முனுசாமி, தங்கவயல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரூபகலா சசிதர், MLC திரு நசீர் அகமது உட்பட தலைவர் வல்லல்வி முனுசாமி ஆகியோருடன் ராபர்ட்சன்பேட்டை MG மார்க்கெட் முழுக்க பார்வையிட்டு உண்மை நிலவரங்களை கேட்டறிந்தனர். அப்போது தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் திருமதி ரூபகலா சசிதர் அவர்கள் அமைச்சரை மூச்சுவிடக்கூட வசதி இல்லாமல் ஏழை வியாபாரிகளிடம் சுயநலத்துடன் பேச விடாமல் தடுப்பதா என்று வாக்குவாதம் செய்தார். இதனால் சற்று சலசலப்பு ஏற்பட்டது. ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ನಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದತ್ರ ಉಸಿರಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮುಖ ಮೂತಿ ಬಿಡದೆ ತಳ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿ ನೋಡಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಒಬ್ಬ ಬಡವನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರ, ಒಬ್ಬ ರೈತರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರ, ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು MLC நசீர் அகமது, MP முனுசாமி, முன்னாள் MLA சம்பங்கி, நகரசபை தலைவர் திரு வல்லல்வி முனுசாமி ஆகியோருடன் வியாபாரிகளிடம் அவர்கள் நிலைமையை விசாரித்தனர். பின்னர் ஆண்டர்சன்பேட்டை வந்த அமைச்சர் அங்குள்ள வியாபாரிகளும் குறைகளை கேட்டு அறிந்தார். ಬಂಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ದಾರಿ ಬಿಡ್ರ ನಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಗ ಬಿಡಪ್ಪ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಗರ ತೋರಿಸಿ ದಾರಿ ಜಾಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಡಮ್ಮ, ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಬಿಡಪ್ಪ. ಆ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಡಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಮಾಡ ಒಬ್ಬನು ನೀನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಹೇಳಪ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ.
ಮೈನ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 2000 ಆಗೋದೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ನಾವು 50 ದಿವಸ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோங்க. ராபர்ட்சன்பேட்டை நகர்மன்ற கூட்டம் அரங்கில் நகரசபை தலைவர் திரு வள்ளல் வி முனிசாமி அவர்கள் தலைமையில் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் நகராட்சித்துறை அமைச்சர் திரு எம்டிபி நாகராஜ், கோலார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு முனிசாமி, தங்கவயல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திருமதி ரூபகலா சசிதர், மாநில மேல்சபை உறுப்பினர் திரு நசீர் அகமது மற்றும் கோலார் மாவட்ட துணை கலெக்டர் திரு சோமசேகர், நகரமன்ற கமிஷனர் சர்வர் மர்ச்செண்டு, தங்கவயல் தாலுகா தாசில்தார் திருமதி சுஜாதா, மாநில அரசின் இயக்குநர்கள் ஒருவரான காவேரி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನಪ್ರಿಯ MP ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಶಶಿಧರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಈ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. கூட்டத்தில் நகரமன்றம் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் அம்ரூட் சிட்டி திட்டம், குடிநீர் வழங்கும் திட்டம், கால்வாய் திட்டங்கள் உட்பட பலவற்றை குறித்து அதன் அதிகாரிகளிடம் விளக்கம் கேட்டறிந்தார் அமைச்சர். ಸರ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಜನವರಿ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಸರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು 89% ವಸೂಲಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸರ್, ಇದು ಟೌನ್ ಒಂದು 35 ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 17 ವಾರ್ಡು ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾನೇ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, BGML ಏರಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಸೂಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದರೆ BGML ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಇದೇ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋ ಕೋಲಾರಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ 5,90,00,000 ಇದೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರೋ KGF ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ 2,87,00,000 ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಕಾರಣ 17 ವಾರ್ಡು BGMLಗೆ ಮತ್ತು 2 ವಾರ್ಡು BEMLಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ 89% ವಸೂಲಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕದ್ದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಸರ್. ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ನಾನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ KWS ಬೋರ್ಡಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಮೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಮಿನಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮುಖಾಂತರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ವಸೂಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾರೇ ಅವ್ರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಯಾರೇ ಅವ್ರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನೋ ನಾನು ನೀವು ಕೇಳ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಬೇಕ್ರಿ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋದು ಅದರಿಂದನೇ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳೋರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಣ, ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೂಕ ಬೆಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರೆ அதுக்கு எண்டில்ல. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் நகரமன்ற உறுப்பினருமான திரு S. ராஜேந்திரன் அவர்கள் சில குற்றச்சாட்டுகளை கூறினார். அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் அவர்கள்
முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு எஸ் ராஜேந்திரன் குற்றச்சாட்டுகள் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார். ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು MLA ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ನ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾವು ಲಾಯರ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಮೂವ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೇ ಅವ್ರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಯಾರೇ ಅವ್ರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನೋ ನಾನು ನೀವು ಕೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕ್ರಿ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋದು ಅದರಿಂದನೇ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳೋರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಣ, ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ತಲೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮೂಕ ಬೆಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಕೂತಿದ್ರೆ அதுக்கு எண்டில்ல. இந்த நிலையில் கோலார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವர்கள் பேசும்போது ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಬಂದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಕಾನೂನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನು ಬಾಡಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಚಿವರು ದಾನಿಗಳು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಅಂಗಡಿಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಹಣ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದಿರ ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣವರು 10 ಅಂಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ 236 ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. தொடர்ந்து பேசிய தங்கவேல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திருமதி ரூபகலா சசிதர் தனது பேச்சில் அமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவிப்பதோடு சில கோரிக்கைகளையும் முன்வைத்தார். ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಣ್ಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಜನ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾರು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಟೆಂಡರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಅನುಕೂಲ ಇರೋರು 10% ಇದ್ದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಅನಾನುಕೂಲ ಇರೋವಂಥವರು 90% ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು, ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು, ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀರ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಕಳಕಳಿ ಇಷ್ಟೇ, ಆರೋಪಗಳು 100 ಬರುತ್ತೆ, 100 ವಿಚಾರಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಡವರು, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರೇ ನಮಗೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಭಾಳ ದಿನಗಳಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋವಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ತಕರಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ 100ರಿಂದ 90% ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. பரபரப்பாக ராபர்ட்சன்பேட்டை சுராஜ்மல் சதுக்கம் முழுக்க பிஜேபி கட்சியினர் ஒரு பக்கம், காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஒரு பக்கம் தங்கள் பலத்தை நிரூபிக்கும் விதமாக கட்சி கொடிகளுடன் காட்சி அளித்தனர். அமைச்சர் வருகையொட்டி பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டு இருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து பத்திரிகையாளர்களிடம் பேசிய மாநில நகராட்சித்துறை அமைச்சர் திரு MTP நாகராஜ் அவர்கள் கூறும்போது, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಫಲವತ್ತಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಬರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಡವರು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ನನಗೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಆದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ಲು, ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾವೇನು ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಮಾಡೋ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೇನಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿವತ್ತು ಈ ಒಂದು KGF ನಗರ ಸಭೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಗುಳಿಗೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಓಡಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2 ಗಂಟೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನೋ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನೋ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಳಿಗೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋ ಗಮನ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು 15% 20% ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂಥ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನಾದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಸರ್ಕಾರದ தீர்மானம் ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. இத்துடன் பார்வைகள் முடிவடைந்தன. மீண்டும் இணைவோம். கதிர்மணி பார்வைகளுக்காக உங்கள் PF இன்பன். வணக்கம். மேலும் பல சுவையான பார்வைகள் பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள்.